Hi everybody. In the last class we have discussed regarding semi-linear partial differential equations and their solutions using method of Cauchy characteristics. So today, we are going to solve the non-linear partial differential equations. Non-linear partial differential equations, partial differential equations using method of Cauchy characteristics, right? So here, as you know, the differential equation must be of the form f of x, y, u, p, q is equal to 0. You know what is p? P means del u by del x and q means del u by del y, okay? So now here, there in linear case, semi-linear case and in quasi-linear case we have used these characteristic equations. Dx by dt is equal to a, dy by dt is equal to b and du by dt is equal to c. But here you can't find any a, b, c here. So that's why, instead of using these characteristics equations, you have to use Charpit's equations, okay. So as you know, Charpit's equations are given by, dx by minus fp, this is equal to dy by minus fq, this is equal to du divided by, minus of fx pfp plus qfq, okay, this is equal to dp divided by fx plus pfu and this is equal to dq divided by fy plus qfq. This is pfp and qfq, okay. These are the Charpit's equations. Using these we are going to construct the characteristic equations as dx by dt is nothing but this one, minus fp, okay, and dy by dt is equal to this one, minus fq, and du by dt is equal to minus of pfp plus qfq, minus of this, and dp by dt is equal to fx plus pfu, is it right? And dq by dt is equal to fy plus pfq, okay, sorry, fx plus pfz, not pfp, this is pfz means pfu and this is qfq, so that's why this is pfu and this is qfq, this is qfq, so qfu, okay. So these are the Charpit's equations for this case, non-linear case. Only in non-linear case you can find these characteristic equations. Dx by dt is equal to minus fp, dy by dt is equal to minus fq, du by dt is equal to minus of, pfp plus qfq, and dp by dt is equal to fx plus pfu, and dq by dt is equal to fy plus qfq, okay, qfu, right. So here, you know, from the given initial data, as you know, u naught of x is equal to, u at t at 0 is equal to u naught of s, and t at 0, x is equal to, x is given by x naught of s and y is given by y naught of s. These three will helpful in finding the solution for these three equations. So what about these two, P and Q? For these two you need initial conditions, okay. But to need these initial conditions, we are going to use, again as in Charpit's method, the integrability equation, du is equal to pdx plus qdy. Is it right? Now this equation can also be written as du by ds, okay, du by ds plus is equal to p into dx by ds plus q into dy by ds. At t is equal to 0, this equation can be represented as
u naught dash of s is equal to p naught of s into x naught dash of s plus q naught of s into y naught dash of s anta baribodu. Okay. So using at t is equal to 0, this equation can be written in this form. In this case, you know what is u naught dash, x naught dash and y naught dash by these conditions. And so with the help of this equation and with the help of given equation at t is equal to s, at t is equal to 0. So with the help of this equation as well as with the help of this equation, you can find p naught of s and q naught of s. Then you have to solve 5 ordinary differential equations. So instead of 3, so in linear, semilinear and quasi-linear, you solved only 3 ordinary differential equations which arise in, so the characteristic equations, right? Here instead of 3, you have to solve 5 equations, okay? So now we can see how to find the solution for these kinds of equations with this description, right? So with the, as a first example, I am going to take one simple example, then I will go for the complicated one. Simple example, find the complete solution of p into q is equal to u with Cauchy data u of x comma 0 is equal to x square. Okay, so here u naught of s will become, so x naught is as it is, that's why x naught of s is s itself, y naught of s becomes 0, therefore u naught of s becomes s square, u naught of s becomes s square. This is the Cauchy data. So to get the characteristic equations, you have to differentiate the equation, means so you have to find what is fx, fy, fu, fp and fq with this equation. Okay, so first you have to write this equation in the given form, f of x, y, z, u, p, q is equal to 0. That's why this equation must be of the form pq minus u is equal to 0. Now you can find the derivatives. What is fx? Fx is 0. What is fy? Fy is 0. There will be no x term and there will be no y term. And fu becomes minus 1. And fp becomes q. And fq becomes p. Is it right? These are the derivatives. Now you can consider the characteristic equations. What are those? dx by dt is equal to minus fp. Minus fp means minus q. dy by dt is equal to minus fq. Minus fq means p. du by dt is equal to minus of pfp means pq plus qfq means pq means 2pq. Is it right? fp means q, pfp means pq, qfq means pq, that will become 2 times pq minus of 2q. And then dp by dt is equal to fx plus pfz, pfu. Fx means 0, p into fu means minus, so that's for minus 1, that means so pfu means minus p. Similarly dq by dt is equal to fy means 0, qfq means, qfu, q into fu means minus 1, that becomes minus q. Now we have the characteristic equations, but they didn't have the initial conditions on p and q. That's why first you have to find the initial conditions for p and q. For that, as you know, consider u naught dash of s is equal to p naught of s into x naught dash of s plus q naught of s into y naught dash of s. Is it right? So here u naught dash, u naught means s square. That's why u naught dash will become 2s is equal to p naught is unknown into x naught dash. X naught means s. That's why it becomes 1. So
q naught is unknown, but y naught means 0. That's why y naught dash also becomes 0. That's why it's 0. You got now p naught of s is equal to 2s. Now using the equation 1 at t is equal to 0, given equation. So with the help of this equation you can find q also. So at t is equal to 0, this equation will becomes p naught of s into q naught of s is equal to u naught of s. pq is equal to u is the given equation. At t is equal to s, your equation will becomes p naught of s into q naught of s is equal to u naught of s. It implies what you are going to get, p naught means it is known 2 into s, q naught is unknown, q naught of s is equal to u naught of s means s square. 1s get cancels. That's why your q naught of s will becomes, what it becomes? S by 2. q naught of s will become s by 2. Now, so you have the initial conditions on, so which one? So on p and q. Now, go for the solution. Solution ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿ dx ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ you should know q, dy ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ you should know p, u ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ you should know p and q. But p is independent of any other variables and q is also independent of any other variables. That's why you have to solve these two equations in the beginning. So ಏನಾಯ್ತು? So I am going to consider these two equations. ಏನಿದೆ? dp by dt is equal to minus p and dq by dt is equal to minus q. dt by dt is equal to minus q ಇದೆ. ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇವನ್ನ you can write them as dp by dt plus p is equal to 0, dq by dt plus q is equal to 0. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಲ್ವಾ? y dash plus y is equal to 0 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ e ಪವರ್ t ಇಂದ ಎರಡು ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು, ನಾನು ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ e ಪವರ್ ಟಿ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? e ಪವರ್ ಟಿ ಇಲ್ಲೂ ಬಂತು, ಇಲ್ಲೂ ಬಂತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಬಂತು, ಇಲ್ಲೂ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ಬರಿಬಹುದು? ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ಆಫ್ p ಇಂಟು e ಪವರ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ ನ e ಪವರ್ ಟಿ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ಆಫ್ p ಇಂಟು e ಪವರ್ ಟಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದನ್ನೇನು ಬರೀತೀರಾ? ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ಆಫ್ q ಇಂಟು e ಪವರ್ ಟಿ. ದಿಸ್ is equal to 0 and this is equal to 0. Now you can integrate. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? p ಇಂಟು e ಪವರ್ ಟಿ is equal to some constant c1. ಇಲ್ಲಿ q ಇಂಟು e ಪವರ್ ಟಿ is equal to some constant c2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಆರ್ p is equal to ಏನಾಯ್ತು? ಅಥವಾ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದಪ್ಪ ಇದನ್ನ? p is equal to c1 ಇಂಟು e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಅಂಡ್ q is equal to c2 ಇಂಟು e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ನಿಮಗೆ p ಮತ್ತೆ q ಮೇಲೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನು? p ನಾಟ್ ಆಫ್ s ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬಂದಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಆವಾಗಲೇ ಬಂತಲ್ಲ, 2s ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ q ನಾಟ್ ಆಫ್ s ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ? s ಬೈ 2 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ p ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ t ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಟ್ t ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತಂದ್ರೆ e ಪವರ್ 0 ಬಿಕಮ್ಸ್ 1. c1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ c1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2s ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ t ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1. e ಪವರ್ 0 ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ c2 ಉಳ್ಕೊಂತು. q ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? s ಬೈ 2. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನಾಯ್ತು? c2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯುವರ್ s ಬೈ 2. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೊ p ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದೇರ್ಫೋರ್ p ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? c1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? 2s ಇಂಟು e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ. q ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? s ಬೈ 2 ಇಂಟು e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಬಂತು. ಈಗ p ಮತ್ತೆ q ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ dx ಅಂಡ್ dy. ಸೊ ನಾನೀಗ dx ಬೈ dt ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಮೈನಸ್ q ಅಂತ ಇದೆ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ dx ಬೈ dt ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ q, dy ಬೈ dt ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಮೈನಸ್ ಪಿ, ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ, ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೈನಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು? dy ಬೈ dt ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? dx ಬೈ dt ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ q ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ s ಬೈ 2 ಇಂಟು e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ.
dy ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2s ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂನ. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ C3. ಹಾಗೆ y ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 2s ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ C4 ಅಂತ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂಡ್ ವೈ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಬೈ 2 ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ C3. ದೇರ್ಫೋರ್ C3 ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, C3 ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಆಯ್ತು. ಎಸ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಸ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದು ಮೈನಸ್ ತಾನೆ, ಇದು ಮೈನಸ್, ಇದು ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಮೈನಸ್, ಓ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ C3 ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಈಚೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಬೈ 2 ಈಚೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬೈ 2 ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಪವರ್ 0 ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಆಯ್ತು, y is 0. C4 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 2s ಆಗುತ್ತೆ. C4 is equal to ಮೈನಸ್ 2s ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ. ಈಗ ಸೊ ನಾವು ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ C3 ಇದೆ. C3 ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಬೈ 2 ಅಂತ. y is equal to 2s ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ C4 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 2s ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಬೈ 2 ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಯ್ತು. y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2s ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 1 ಆಯ್ತು. ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 1 ಆಯ್ತು, ಹೌದೇನಪ್ಪ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ, ವೈಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಇ ಪವರ್ ಟಿಗೆ ನೀನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ನ 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ನ 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 4x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2s ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 2s ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ವೈ ಏನಾಯ್ತು, 2s ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 2s ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 2s ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, 4x ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4s ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ. 4s ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಆಯ್ತು, ರೈಟ್. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಇದು 4x, ಇದನ್ನ 4s ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಒಂದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4x ಬೈ ವೈ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಳಿತೀನಿ ನಾನು, ಕಳೆದ್ರೆ 4x ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 4x ಮೈನಸ್ ವೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆರಡು ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೆರಡು, ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 4s ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು, 4x ಮೈನಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇ ಪವರ್ ನೋಡಿ, ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4x ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು ಎಸ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಏನಾಯ್ತು, 4x ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು, ಸೊ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4x ಮೈನಸ್ ವೈ ಬೈ 4 ಆಗುತ್ತೆ. 4s ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ 4x ಮೈನಸ್ ವೈ ಆಯ್ತು, 4x ಮೈನಸ್ ವೈ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮ್ಗೆ,
ಸೊ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಇ ಪವರ್ ಟಿ ಇವೆರಡು ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಈಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ನಾವು, ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಏನಿದೆ, ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2pq ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2pq ಇದೆ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2pq ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, 2s ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇಂಟು -2 ಬಿಟ್ಟಿನಿಲ್ಲಿ, -2 ಇಂಟು ದಿಸ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, s/2 ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಾರಿ, ನಾವು ದಿಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಸೊ ನಿನ್ಗೇನ್ ಬಂತು, ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 ಇಂಟು ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ -2t ಆಯ್ತು, ಇ ಪವರ್ -2t ಆಯ್ತು ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುನೋ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ -2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ -2 ಈ -2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ -2t ಉಳ್ಕೊಂತು, ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ C5. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ C5. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು, ಯು ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು, ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಏನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಯು ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀನೀಗ. ಸೊ ಯು ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಸೊ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿಗೆ 0 ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳ್ಕೊಂತು, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ C5 ಉಳ್ಕೊಂತು. ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, C5 is equal to ಏನಾಯ್ತು 0. Therefore your u will become, u is equal to s square into e power -2t ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯುನು. ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, 4x - y ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ 4x - y ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 16 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ -2t ಇದೆ. ಇ ಪವರ್ -t ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇ ಪವರ್ -2t ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೈನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅದು 4x + y ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4x - y ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಸರಿ ಏನ್ರಿ, 4x + y ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 4x - y ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇದು ಏನಾಯ್ತು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4x + y ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 16 ಉಳ್ಕೊಂತು. ಇದು ಸರಿನಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಸರಿನಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಯು ಆಫ್ x, 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಆಫ್ x, 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಸರಿನಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ y 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, 4x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. 4x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್, 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 16 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಸೊ ಅವರ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕೌಶಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅವೆರಡು ಕೇಸ್ಗಳು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಐ ಮೀನ್ ಸೊ ಲೆಂತಿ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಲೆಂತಿ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ನಾನು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡ ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. p² x + qy minus u is equal to 0 with condition u of x, 1 is equal to -x, right. ಸೊ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x0 of s ಅಂದ್ರೆ s itself, y0 of s ಅಂತಂದ್ರೆ 1 and u0 of s is equal to -s ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದೇನಪ್ಪ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾ.
ಈಗ ನಾನು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ, ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ವೈ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯು ನಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ. ಯು ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಸ್, ಯು ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ -1 ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ +1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಸೊ 1 ಆಯ್ತು. ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೈ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1, ವೈ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಪಿ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಅನದರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಯಾವುದು ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎಸ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ವೈ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಯು ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ -1, ಪಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು +1 ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವೈ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು, ಮೈನಸ್ ಯು ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ -s, ಯು ನಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ -s ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಯ್ತು +s ಆಯ್ತು, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು -1 -s ಆಯ್ತು. ಸೊ ಯು ನಾಟ್ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ -1 -s ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1, ಈ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಸ್ ಪಿ ಇಂಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿ, ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ -2s ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದು ಎಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ -2s ಆಯ್ತು. ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೋತ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಫ್ ವೈ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಯು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಪಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 2px ಬರುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಕ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ವೈ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, dx by dt is equal to -fp ಅಂದ್ರೆ -2px. dy by dt is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ -fq ಅಂತಂದ್ರೆ -y. dy by dt is equal to -y. du by dt is equal to minus of pfp plus qfq ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2p square x plus qy ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ dp by dt is equal to dp by dt ಏನಾಗುತ್ತೆ fx plus pfz ಅಂದ್ರೆ p square minus 1 ಆಯ್ತು. fx plus ಸೊ fx ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ, fx ಅಂತಂದ್ರೆ p ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ qfz ಅಂತ, qfz ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನೋ fz ಅಂತಂದ್ರೆ fu ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ pfz p ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ p ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, p ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ p. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ fx ಪ್ಲಸ್ pfu ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. pfu ಅಂತಂದ್ರೆ fu ಅಂದ್ರೆ -1 p ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ p ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ dq ಬೈ dt ಏನಾಯ್ತು fy ಅಂದ್ರೆ q ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಪ್ಲಸ್ qfu ಅಂದ್ರೆ -1 ಅದಕ್ಕೆ -q ಆಯ್ತು. ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 0 ಉಳ್ಕೊಂತು ಅಲ್ವಾ. dq ಬೈ dt ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ಯಾವುದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅವನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ
dy by dt ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊ ಆಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು dq by ಇದು ಕೂಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾವುದು? dy by dt is equal to minus y and dq by dt is equal to, ಸೊ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು? 0 ಇದೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಸೊ ಆಸ್ ಯು ನೋ, ಹಿಂದಿನ ಕೇಸಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ, ಏನು? y ಇಂಟು ಇ ಪೋರ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C1 ಅಂತ ಬಂತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇ ಪೋರ್ ಟಿ ಇಂದ ಎರಡು ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ y ಇಂಟು ಇ ಪೋರ್ ಟಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ q ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ c2 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ y ಏನಾಯ್ತು? y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C1 ಇಂಟು ಇ ಪವರ್, ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ q ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C2 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. y ಮೇಲೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ? ಸೊ y ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಇದೆ. q ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು q ಏನಿದೆ? ಮೈನಸ್ 2s ಅಂತ ಇದೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಇವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, 0 ಕೊಟ್ರೆ C1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ C2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2s ಆಯ್ತು. C2 is equal to minus 2s. Right? By substituting them, you are going to get, so ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಸೊ y is equal to C1 ಅಂದ್ರೆ 1. C1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮೈನಸ್ ಟಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ y ಆಯ್ತು. q ಏನಾಗುತ್ತೆ? q is equal to ಮೈನಸ್ 2s ಆಯ್ತು. ಮೈನಸ್ 2s, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ C2 ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 2s ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ q ಸಿಕ್ತು. ಈಗ y ಮತ್ತೆ q ಸಿಕ್ತು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ p. ಏನ್ ಬಂತು? dp by dt is equal to ಏನಿದೆ? ಈಕ್ವೇಶನ್ p ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ p ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇರೋದೇ, ಇದನ್ನು ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. dp by p ಇಂಟು p ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. p ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ p ನ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು dt ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ dp by p ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ dp by p ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು dt ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಲಾಗ್ ಆಫ್ p ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ p is equal to some t plus some log of some constant C3 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? log of p minus 1 by p ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, is equal to t plus some log of constant C3. ಅಥವಾ ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್, ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ನಿಮಗೆ? p minus 1 divided by p is equal to some constant C3 into e power t ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನೀವು p ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ಫಸ್ಟ್ p ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ. p ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್ 1, ಇದು ಮೈನಸ್ 1, ಮೈನಸ್ 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C3 e ಪವರ್ 0 ಅಂದ್ರೆ 1. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ C3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 ಆಯ್ತು. C3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬಂತು? 2 ಬಂತು. ದೇರ್ಫೋರ್ p minus 1 divided by p is equal to 2 into e power t ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ p is equal to 2 into e power t ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಈ 1 ಅನ್ನು ಆಚೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಈಚೆ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು 1 by p is equal to 1 minus 2 into e power t ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? p. ಯು ವಾಂಟ್ p ನಾಟ್ 1 by p. p ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಟಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ p ನು ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? p ನು ಸಿಕ್ತು, ನಿಮಗೆ y ಸಿಕ್ತು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ಯು ಫೌಂಡ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? q ಆಲ್ಸೋ, ಸಾರಿ q p ಅಂಡ್ y, ಇದು 3 ಸಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸೊ ಯು ಗೋ ಫಾರ್, ಸೊ ಐದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಯು. ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಬೋಣ, ಫೈನಲ್ ಆರ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ನು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ
ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2px ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 2px ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ dx by dt is equal to minus 2px ಅಂದ್ರೆ 2 minus 2 divided by 1 minus 2 into e power t into x ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್. ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ dx divided by x is equal to minus 2 into dt divided by 1 minus 2 into e power t ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರೋ ಫಾರ್ಮಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು 4 e power t ಇಂದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು 4 e power t ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ 2 e power t ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮು, ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು e power t ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮು. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು e power t. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಂಟು dt. ಈಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು dt ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ. ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು e power t ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು e power t ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇಂಟು dt. ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್. ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಗೈನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಪುಟ್ ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು e power t ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಯಾವುದೋ ತೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ತಗೊಂಡು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅದು ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್, ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ x is equal to minus 2t plus log of 1 minus 2 into e power t plus some other constant log of c4. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ x divided by 1 minus 2 into e power t whole thing into c4 is equal to ಮೈನಸ್ 2t ಬಂತು. ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾವು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಲಾಗರಿಥಮ್. ಲಾಗರಿಥಮ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು e power t ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ c4 ಇಂಟು e power ಮೈನಸ್ 2t ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಏನು ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, c4 ಇಂಟು e power ಮೈನಸ್ 2t ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು e power t ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂತು, ಏನು x is equal to c4 into e power minus 2t into, ಸೊ ಏನು 1 minus 2t e power 1 minus 2 into e power t ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, x ನಾಟ್ ಆಫ್ s is equal to ಏನು s. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ c4 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ c4 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, s ಆಗುತ್ತೆ. c4 is equal to ಸಿಂಪ್ಲಿ s ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್. therefore your x will become s into e power minus 2t into 1 minus 2 into e power t whole square ಆಯ್ತು. ಇದು ನಿಮ್ಮ x ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ x. ಓಕೆ, ಈಗ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಯು. ಯುಗಾಗಿ ನೀವು ಯುನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯುಗೇನಿದೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ನು, ಸೊ ಯುವರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ du by dt is equal to du by dt is equal to minus 2p square x ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವೈ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೈನಸ್ 2p square x ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವೈ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಈಗ ನೀವು ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ವೈ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೈನಸ್ 2s ಇಂಟು e power ಮೈನಸ್ 2t ಪ್ಲಸ್ 2s ಇಂಟು e power ಮೈನಸ್ t ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ವೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ನಾವು ಅಪಾನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2s ಇಂಟು ಏನು ಮೈನಸ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಪವರ್ minus 2t divided by 2, okay, plus some another constant C5. But bound condition ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, u ನಾಟ್ ಆಫ್ s is equal to ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ನು. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಇದರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ C5 is equal to 0. C5 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ e ಪವರ್ t 0, ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ಇ ಪವರ್ 0 ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಆಯ್ತು. ಇದು -1, ಅಲ್ಲಿಗೆ -1/2 ಉಳ್ಕೊಂತು. -1/2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ -s ಉಳ್ಕೊಂತು. -s ಈ ಕಡೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ತು, -s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ C5 ಏನಿರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ 0. ದಟ್ ಫಾರ್ u ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2s ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಪವರ್ -2t ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2, e power 2t divided by 2 ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಂತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಯು. ಬಟ್ ಯು ಸಾಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಇ ಪವರ್ -2t ಹಿಯರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಯುನೋ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆಗ್ಲೇ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ -2t ಇಂಟು 1 - 2 ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಟಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇ ಪವರ್ -t ಬಂದಿದೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇ ಪವರ್ -t ಬಂದಿದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಇಂಟು ಇದ್ರ ಬದಲು ವೈ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ ನಾನು, ಸೊ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತಿದು. ಓಕೆ, ಇಂಟು 1 - 2/y ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ವೈನ LCM ತಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಇಂಟು ವೈ -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು, ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವೈ -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ವೈಗೆ, ಸೊ ಇ ಪವರ್ ಟಿ ನಿಮಗೆ ವೈ ಸಿಕ್ಕಾಗಿದೆ, ಇ ಪವರ್ ಟಿ ಸಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಯು ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ, ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವೈ -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವೈ -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇ ಪವರ್ -t ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೈ ಅಂತ, ಮೈನಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2, ರೈಟ್, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 LCM ತೆಗೆದು ಹೊಡೆದಾಕೋದಾದ್ರೆ ಹೊಡೆದಾಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಹಾಗೇನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ LCM ತಕೊಂಬೋಣ. ಇಲ್ಲಿ LCM ತಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ನೋಡಿ, LCM ತಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ, ಈ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು, ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವೈ -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳ್ಕೊಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ವೈ ಕಾಮನ್ ತಕ್ಕೊತೀನಿ, ಹೊರಗಡೆ ವೈ ಕಾಮನ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ -2 ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಉಳ್ಕೊಂತು ಅಲ್ವಾ. -2 ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಉಳ್ಕೊಂತು ಅಂದ್ರೆ ವೈ -2 ಉಳ್ಕೊಂತಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈ -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ವೈ -2 ಏನಾಯ್ತು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು, ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ವೈ -2 ಉಳ್ಕೊಂತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅವನೇನ್ ಹೇಳಿದ, y is equal to 1 ಆದ್ರೆ ಸೊ u ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಬರುತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತಾ. y 1 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ x ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ -1 ಉಳಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, -x ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.